Hello, friends. I'm excited to start a new season of motorcycle adventures. This year is going to be very promising. I intend to do a big wrap around our beautiful continent. I will show you the map after of my plans, ambitious plans I would add. The trip is going to be about 25 to 30,000 kilometers, so I'm going to break it down to a few legs and fly myself back once in a while, so this way I can still see what my family looks like, and not spend a month, 2 months on the trip at the same time. I would like to make one clarification comment about the language that I use, Russian versus English. It all started making videos for my family. And being an immigrant, not everybody is fluent in English, so it was all based in Russian. I've been asked a few times to have it translated, so going forward it's going to be both languages. And plus we live in a beautiful world of artificial intelligence, where we can modify and dub any language and change, even keeping my own voice and change the language. Also, we have a closed captioning. I would like to remind that you can just switch the closed captioning Russian to English, and this way you can solve that problem too. Without further ado, I'd like to start this first leg that I've just completed and share my experiences with you that I've had going to Dawson Creek, meeting my friend there in British Columbia, going through evacuation zones, forest fires, some tornadoes, and many other exciting things. With that being said, okay, we're getting ready to leave. Bike is fully ready. Ну вот, немножко выехали. Первый день. Еще первой остановки даже не было утром. Большой туристической поездки по Северной Америке. Вот сейчас выехали немножко из трафика. Находимся в Форт-Берри. Сейчас едем в сторону Статуи. Сегодня план у нас обычный, 800 километров. В принципе, мы каждый день так будем делать по 800 километров, я думаю, примерно. Не мне это, я и Тигр. И погода удалась. И, как говорится, хорошего начала. Большому кораблю, большое плавание. А плавание будет очень большое. Потом уже This is my friend that I just met. How you doing? On this trip. Wabashine, Ontario. Just met Jack. He's on a whirlwind trip to the North Pole. Canadian. Nice to meet you. Thank you, my friend. Thank you. And God bless all of us in this beautiful country. Safe trip. And yeah, you're going to meet some wild people up there. And wild animals. Yeah, and a good wild, a good way. Good wild, yeah. He didn't want to get part of the film, but with a character, he wished me a good trip. We talk about where the world has gone wrong these days, and he gave me 2 can openers as a souvenir. So this is for a person who doesn't drink, but as he explained, remember the old days, that's how every Pepsi bottle used to be opened. So that day adventure.
Счастливо. У нас очередная остановка. Здесь я остановился у разбитого старого отеля. Хочу показать. От отеля тут мало чего, конечно, осталось. Полностью заброшено. Тут, конечно, ступать очень не опасно, потому что все это может рухнуть. Вот такие достопримечательности у нас. Продолжаем нашу поездку. Хочу немножко поделиться, как я обычно структурирую свои поездки, не считая подготовки, когда я выезжаю. Первые, наверное, сутки, первый день езды, это прочищение мозга. Это просто полное медитационное состояние. Все нужно поставить на полочки, по полочкам, все расставить и освободить полностью мозги. То есть вибрация мотоцикла, звук мотоцикла, звук ветра и все, что я вижу вокруг, это все прелесть. Это здесь вот как медитация, чтобы успокоить немножко активность своего мозга. И меня занимает обычно целый день, сутки, привести себя в порядок. После этого на полном зене я еду дня 4-5, можно сказать, на Theta или Gamma Rainway. Остановился в прекрасном месте, хотел показать, насколько все красиво и продумано. Ну, замечательный пляж вы видите. Это прекрасное озеро Гурон, очень красиво. Туалеты, все это понятно, но вот это мне очень порадовало. Смотрите внимательно, называется Green-Spoke. Это все инструменты, все отвертки, все. Ну, чтобы не скоммунистили, само собой, на цепях. Но все есть. Тут можно подкачать давление. Вот насос для давления. Все очень продумано. Хотелось бы тут, конечно, заночевать, но время еще рановатенькое, часа 4 сейчас. И мне еще пару часов нужно ехать. Друзья скинут сейчас локейшн где-то на Гуроне. Говорят, там хороший есть и вид, и место для палатки. Так что будем надеяться, что оно по дороге недалеко. Если нет, то у меня как бы есть какие-то идеи. По карте я что-то там понакидал. Ну, правда, проверенные места, но есть. Так что такой план на сегодня. Погода просто очень-очень радует. Даже на воде градусов 25. Гулять по пляжу — это просто прелесть. Очень нравится. Так что еще пару часов и привал. Вообще тяжело поверить, что сегодня с утра я выехал из Ричмонд-Хилла. Сейчас нахожусь на севере Гурона. Уже подъезжаю к Сью-Сан-Мари. И от шума моторов и дорог вот поют птицы и шум озера. Совершенно другая реальность. И вся эта реальность всего лишь заняла меня часов 7-8. Попадаешь в другой мир. Температура еще падает. 11.
все ближе к воде, около воды где-то 10, когда я около воды проезжаю вообще. Агава River. Тут уже устье ее, она впадает в Superior. Слева здесь. Остановился, приехал. Нашел очень интересное, симпатичное место. Прямо на берегу Гуроны. Сейчас пойду вам покажу. Тут вроде закрыто. Но само своим мотоциклом я могу тут проехать. Так что подожду, когда все люди уйдут, которых сейчас в принципе нет, но только стемнеет. И поставлю палатку где-нибудь здесь. Очень красиво. Сейчас я разверну камеру, покажу вам. Это пляж, на котором я буду сегодня проведу ночь. Из негативов температура тут, конечно, намного холоднее. Намного холоднее. Сейчас градусов 15, ночью будет градусов 9. Но то таково, конечно, стоит. Вот такой красивейший вид у нас. Березка. Вот так. Здесь сегодня будем проводить ночь. Сейчас нужно разгрузить мотоцикл, что-то перекусить. И спрятать мотоцикл. One beautiful part about going to those adventures is meeting great people on great bikes. Here's my new friend. How's it going? Say hi. Hello. So we're in the middle of fuck nowhere. This is Superior Lake, and I thought it was Huron until I looked it up on the map. Yeah. So my friend just stopped here on his V-Storm and actually going to the same place I am, which is Yukon. Yeah. It's pretty cool, but you're going for work, right? Yeah, that's the plan. That's the plan. That's good. That's good. Looks like you're ready for an adventure. Все, припарковались. Тут немножко так за кустами спрятались, чтобы в глаза никому не попадаться. Здесь будем ночевать. Красивейшее место. Вот мой обед сегодняшний. Взял себе Тим Хортонс по дороге. И вон со своим другом Паддингтоном будем сейчас чаюшничать. Вот такой красивый закат. Красивейший закат. Даже немножко радуга. Причем радуга за счет того, что испаряется вода от озера Superior. Какая красота. Какая красота. Here we have some bear claws, and there's lots of them here. You can see here. It looks like it's a brown bear. This is fresh. Just going for a walk that way. Доброе утро. Ночь была так себе. Шумно, трасса рядом, холодно. И с утра меня разбудил парк-рейнджер. Сказала, что я здесь не должен быть. Ну, отделался я испугом. В принципе, все нормально. Просто дала warning. Сказала, через закрытые заборы не нужно переезжать. Вот сейчас собрался, поеду, нужно кофейку попить где-то. И сегодня еще 800 километров в сторону Манитобы. Остановился в симпатичном месте. Нужно было съехать немножко с хайвея. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, что там такое нас ожидает. Тут у нас кемпсайт. Сейчас переключу камеру вам. Как вы уже слышите, тут бурная речушка.
Постараюсь спуститься. Сейчас буду спускаться. Там у нас Lake Superior, свободная Ресюша. Там красивый водопадик. Так, вот только что проехал двух больших лосей. Сейчас решил развернуться, чтобы их заснять. Потому что такая могущественная картина бывает очень-очень редко. Вон они, красавцы, стоят. Сейчас я на видео сниму тоже. Огромные.